الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 12 من شهر جمادى الأولى لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 2 من شهر نوفمبر لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت من بيوت الله تعالى لأجل التعرف على خيرة البشر بعد الأنبياء والرسل، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وهذه حلقتنا الخامسة وأظن الأخيرة مع بلال الحبشي، بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه. وكنا قد توقفنا في لقائنا الماضي ونحن نذكر شيئا من خدمته رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنذكر ما وقفنا عليه من الفضائل العديدة المتعلقة به إلى أن نصل إلى وفاته رضي الله عنه وارضاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حياتنا كلها له، وأن يختمها بالصالحات، وأن يوفقنا للحوق بالصالحين في أعلى فراديس الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 12e nuit du mois de Jumada al-Oula de l'an 1447, c'est-à-dire le 2 novembre 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous retrouvons à la mosquée afin de faire connaissance avec l'élite de l'humanité après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons et compagnes du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. Et c'est notre 5e et je l'espère dernière séance avec Bilal l'Éthiopien, Bilal le fils de Rabah et de Hamama. Bilal radiyallahu anhu, le premier à avoir appelé à la prière, et celui qui jouit d'un nombre de mérites et de vertus indénombrables et inquantifiables. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière sur certains textes qui nous montraient à quel point Bilal radiyallahu anhu était au service du prophète alayhi salatu wassalam, et comment il n'hésitait pas le moindre instant pour satisfaire le moindre des besoins ou le moindre des désirs du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons continuer dans notre évocation des nombreux mérites de Bilal radiyallahu anhu jusqu'à arriver à la fin de sa vie, en demandant à Allah azza wa jalla de faire de ces assises un argument pour nous et non contre nous le jour de la résurrection, et de nous permettre de rencontrer ces hommes et ces femmes dont nous avions parlé dans sa demeure, dans l'au-delà, dans les plus hauts degrés du paradis. كنا قد ذكرنا أن من فضائل بلال رضي الله عنه أنه كان مكلفا بإدارة نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله عنه المسؤول عن أمواله، وكان الذي يتولى النفقة التابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. Parmi les différents mérites que Bilal radiyallahu anhu avait, le fait qu'il était donc chargé par le prophète alayhi salatu wassalam de gérer ses finances. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam avait désigné Bilal radiyallahu anhu pour avoir un regard total et absolu et une gestion de ses biens, notamment tout ce qui touche à ses besoins en termes de nourriture et de vêtements et de besoins primaires. Et on a donc certains textes qui nous montrent comment Bilal radiyallahu anhu s'occupait de cela. Kama rawa الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن عبد الله الهوزني رحمه الله تعالى أنه قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: ما كان له شيء كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي،
وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني ففعلت فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار فلما أن رآني قال يا حبشي قلت يا لباه فتجهمني وقال لي قولا غليظا وقال لي أتدري كم بينك وبين الشهر قال قلت قريب قال إنما بينك وبينه 4 فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فاستأذنت عليه فأذن لي فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي وهو فاضحي فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت حتى أتيته فإذا 4 ركائب مناخات عليهن أحمالهن فاستأذنت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك ثم قال ألم تر الركائب المناخات 4 فقلت بلى فقال إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك فاقبضهن واقض دينك ففعلت فذكر الحديث ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء قال أفضل شيء قلت نعم قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك قال قلت هو معي لم يأتنا أحد فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه. Donc Bilal radiyallahu anhu, comme je vous l'ai dit, a été choisi par le prophète alayhi salatu wassalam pour gérer ses finances. Abdullah al-Hawzani, un tabi'i qui a rencontré Bilal radiyallahu anhu dans la ville de Halab, qui se trouve actuellement en Syrie, lui demande de lui raconter comment est-ce qu'il s'occupait de ce que le prophète possédait alayhi salatu wassalam et comment est-ce qu'il dépensait pour lui. Alors, Bilal radiyallahu anhu lui dit que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait rien, dans le sens où il ne gardait pas en sa possession ses propres biens. C'était Bilal radiyallahu anhu qui directement gérait cela. Et il nous dit qu'il faisait cela depuis le temps où le prophète a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire 13 ans avant l'émigration du prophète à Médine alayhi salatu wassalam, et ce jusqu'à sa mort. Donc pendant les 23 années de la prophétie, c'est Bilal radiyallahu anhu qui gérait donc ce que le prophète possédait et qui allait acheter ce dont le prophète avait besoin alayhi as-salatu wassalam, ainsi que sa famille. Bilal nous dit radiyallahu anhu qu'à Médine, lorsque quelqu'un venait se convertir à l'islam et qu'il n'avait rien, même pas suffisamment de vêtements pour couvrir sa nudité, et qu'il était dans une comment dirais-je, une famine avancée. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam ordonnait à Bilal d'aller s'endetter pour lui, afin d'acheter à ce nouveau musulman des vêtements qui le couvriront et de la nourriture qui le rassasieront. Un jour, un homme n'étant pas musulman
constate que Bilal radiyallahu anhu donc emprunte de l'argent ou de la nourriture ici et là. Il va voir Bilal radiyallahu anhu et lui dit écoute, moi je suis quelqu'un d'aisé. Au lieu de partir voir ici et là pour emprunter pour le prophète, viens me voir moi et ne va voir personne d'autre. Bilal radiyallahu anhu accepte et à partir de là commence à emprunter auprès de cette personne-là. Un jour, alors que Bilal s'apprêtait à faire l'appel à la prière, après avoir fait ses ablutions, l'associateur en question arrive auprès de Bilal, et avec lui un groupe de commerçants. Quand il voit Bilal, il s'adresse à lui violemment. « Oh l'Éthiopien !» Bilal, radiyallahu anhu, lui dit « Que puis-je pour toi ?» Et là, il l'a agressé verbalement et s'est adressé à lui durement et sèchement. Et il lui a dit « Est-ce que tu sais combien de temps il reste entre aujourd'hui et la fin du mois ?» Bilal radiyallahu anhu lui dit « Il ne reste pas beaucoup de temps. Bientôt la fin du mois arrivera. » Et là l'homme lui dit « Il ne reste que 4 jours. Et si tu ne m'as pas remboursé d'ici là, alors tu deviendras mon esclave et je te ferai t'occuper des animaux comme tu le faisais auparavant. » Et là Bilal radiyallahu anhu est pris d'une angoisse et d'un stress énorme, comme les gens réagissent dans ce genre de situation. Après avoir fait la prière de l'Isha, il va voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui demande la permission d'entrer, le prophète lui accorde et lui dit à Rasulallah, tel homme est venu me voir, celui auprès duquel je me suis endetté pour tes affaires, et il m'a dit telle et telle chose. Et je sais que tu n'as rien pour lui rembourser d'ici l'échéance, et moi non plus. Alors, si jamais tu ne me laisses pas fuir vers une de ces nouvelles tribus qui s'est convertie à l'islam, j'ai peur qu'il ne mette sa menace à exécution. Le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a rien répondu. Bilal rentre chez lui et prépare ses affaires pour partir le lendemain matin sans rien dire à personne. Mais avant la prière du matin, alors que Bilal s'apprêtait à sortir, quelqu'un appelle Bilal radiyallahu anhu et lui demande de répondre à l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. Bilal se rend auprès du prophète alayhi salatu wassalam et il trouve à l'entrée de sa maison 4 chamelles chargées à bloc attachées à l'entrée de la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Bilal radiyallahu anhu rentre chez le prophète alayhi salatu wassalam et le prophète lui dit réjouis-toi ô Bilal car certes Allah a apporté de quoi rembourser tes dettes. Est-ce que tu as vu les 4 chamelles chargées à bloc? Prends-les et rembourse avec tes dettes. Alors Bilal radiyallahu anhu prend les chamelles et va voir son créancier et lui rembourse les dettes. Par la suite, Bilal radiyallahu anhu va à la mosquée et il trouve le prophète alayhi salatu wassalam assis en train de l'attendre. Il lui dit qu'est-ce que tu as fait avec ton créancier? Bilal lui répond radiyallahu anhu Allah m'a permis de rembourser mes dettes, il ne reste plus rien sur moi ni sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et là le prophète il lui demande alayhi salatu wassalam est-ce qu'il reste quelque chose après que tu aies remboursé les dettes? Est-ce que de toutes les charges qu'il y avait sur ces chamelles, des vêtements, de la nourriture et autres, est-ce qu'il reste quelque chose? Et là Bilal lui répond oui radiyallahu anhu, il reste des choses. Alors le prophète il lui dit va et regarde de quelle façon tu vas me soulager de cela, m'en débarrasser. Puis il a pris un engagement alayhi salatu wassalam. Il a dit je ne rentrerai pas chez moi tant qu'il restera quelque chose de cela. Et là Bilal radiyallahu anhu donc prend ce qu'il reste et part. La journée passe. À la fin le lendemain Bilal revient à la mosquée et il trouve le prophète alayhi salatu wassalam là où il l'a laissé. Il n'est pas rentré chez lui. Et là le prophète lui demande alayhi salatu wassalam qu'est-ce que tu as fait avec le reste? Il lui dit ah Rasulallah il reste toujours quelque chose. Il dit dans ces cas-là je resterai ici tant qu'il restera quelque chose. Et là Bilal part encore une fois. Une autre journée passe. Et le lendemain il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam à la mosquée. Et là le prophète lui pose la même question. Qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'il restait? Et là Bilal lui dit radiyallahu anhu j'ai tout donné, il ne reste plus rien et je t'ai ainsi soulagé de ce que tu craignais. Et là le prophète alayhi salatu wassalam a été soulagé jusqu'à dire Allahu Akbar et à remercier Allah subhanahu wa ta'ala car il avait peur
que la mort ne le parvienne et qu'il ait toujours ça de côté. Et on avait déjà vu ça de nombreuses fois, mes chers frères, dans les nombreux récits qu'on a pu raconter ici, ensemble, comme quoi le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons, radiyallahu anhum, avaient une peur. C'était de mourir en ayant gardé quelque chose de côté. Parce qu'ils considéraient cela comme une mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si ils pensaient qu'Allah n'allait pas leur donner leur subsistance. Alors par sécurité, on met quelque chose de côté au cas où. Quelle mauvaise opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala on peut avoir si on agit ainsi. Mais le problème, mes frères, c'est qu'on agit tous ainsi. Même si on ne le fait pas exprès, même si on ne le fait pas parce qu'on a une mauvaise opinion envers Allah, c'est le système qui nous a eus. Ce système qui nous impose d'avoir un compte en banque qu'on doit alimenter régulièrement pour pouvoir payer régulièrement les charges et les loyers et les factures, et aussi pour préparer plus tard, un plus tard proche comme les vacances ou un plus tard lointain comme les projets. Et tous on avance avec plein de projets dans la tête, comme si on était sûr que déjà on allait vivre jusqu'à demain, et comme si on n'était pas sûr qu'Allah Ta'ala nous donnera le jour où on en aura besoin. Allah il t'a donné quand tu avais le plus besoin et que personne ne pouvait rien te donner quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et tu penses après cela qu'Allah va t'abandonner. La bi'sa ma dhananta bi rabbik. Tu as certes eu une très mauvaise opinion envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Bref, revenons à Bilal radiyallahu anhu. Donc Bilal, vous avez compris, le prophète lui fait une confiance telle qu'il le laisse gérer l'argent. Et il lui laisse aussi la responsabilité de ses engagements. En gros, il dit à Bilal, tant que tu n'as pas tout donné, je reste à la mosquée, je ne rentre pas chez moi. Et à la fin de l'histoire, quand finalement le prophète il a été soulagé en sachant qu'il ne lui restait plus rien, il est retourné chez lui. Et il a salué ses épouses les unes après les autres, alors que ça faisait 2 nuits qu'il n'avait vu aucune d'entre elles, car il avait promis de ne pas rentrer chez lui tant qu'il lui restait quelque chose. البخاري يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا يا بلال؟ قال رضي الله عنه كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتره. Bilal radiyallahu anhu était soucieux d'apporter au prophète alayhi salatu wassalam le meilleur. Il l'a chargé en lui faisant confiance de gérer ses finances, et Bilal radiyallahu anhu fait son possible et le maximum pour être à la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. Et donc Bilal allait acheter de quoi nourrir le prophète alayhi salatu wassalam. Et s'il trouvait un moyen d'apporter au prophète la meilleure qualité de nourriture, il ne va pas hésiter à le faire. Un jour, Bilal radiyallahu anhu vient au prophète alayhi salatu wassalam avec des dattes barni. C'est une variété de dattes de très bonne qualité. Le prophète n'avait pas l'habitude de manger ces dattes-là, alayhi salatu wassalam. Quand il les a vues, il s'est étonné. Il a dit à Bilal, d'où tu apportes cela? Bilal radiyallahu anhu lui dit, nous avions des dattes de mauvaise qualité. J'en ai vendu 2 sa'a, soit à peu près 6 kilos, en échange d'un sa'a, soit de 3 kilos. Donc il a échangé 6 kilos de dattes de mauvaise qualité contre 3 kilos de dattes de bonne qualité. Pourquoi il a fait ça? Pour apporter au prophète alayhi salatu wassalam des dattes de bonne qualité. Et là le prophète en entendant cela sallallahu alayhi wa sallam s'écrie Awwah. Ça c'est une onomatopée pour indiquer la gravité de la chose. Aynur riba. C'est l'usure sous sa forme la plus pure. C'est l'usure sous sa forme la plus pure. Les intérêts, riba, ne s'appliquent pas seulement sur les devises, l'or et l'argent. On a ce qu'on appelle asnaf ribawiya,
on a différentes catégories sur lesquelles l'usure s'applique. Et même sur certaines denrées alimentaires, comme c'est le cas avec les dattes. Donc il n'est pas permis d'agir ainsi. Et là, Bilal radiyallahu anhu ne le savait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un moyen de faire sans tomber dans l'interdit. Il lui dit, échange les dattes par autre chose que des dattes, puis ce que tu auras obtenu, échange-le contre les dattes de bonne qualité. Échange-le contre des dattes de bonne qualité. Donc ici, ce hadith-là, il a permis aux ulama de trouver des moyens de contourner al-riba dans ce qui est licite. Tout en sachant que al-riba, les intérêts, l'usure, ne s'appliquent pas que sur la monnaie ou bien les matériaux de valeur, les métaux de valeur, pardon, comme l'or et l'argent. Al-Muhim, ce qu'on retient de ce hadith, en dehors des leçons juridiques qui sont à étudier dans d'autres cours que celui-ci, c'est que Bilal radiyallahu anhu était soucieux d'apporter au prophète alayhi salatu wassalam le meilleur. Et kadhalika, Bilal radiyallahu anhu savait que le prophète alayhi salatu wassalam n'hésitait pas à donner aux gens qui venaient le voir. C'est lui qui a dit alayhi salatu wassalam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Fakana akram an-nas lin-nas. Alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam est celui qui nous a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier fasse honneur à son invité. Et quand le prophète recevait des gens, il bien sûr les honorait, notamment en leur donnant à manger et en leur offrant l'hospitalité. Et Bilal il le savait radiyallahu anhu. Et il savait que le prophète n'avait aucune hésitation à tout donner, quand bien même il ne lui resterait rien par la suite. Alors qu'est-ce que Bilal a préféré faire? Il a préféré limiter ou quantifier ce qu'il apportait au prophète quand il recevait des invités et garder de côté un peu plus tard pour le prophète alayhi salatu wassalam. Mais après tu lui as dit non. Il lui a dit non et il lui a encore une fois enseigné une leçon très importante qu'on devrait tous enregistrer et surtout appliquer le plus possible. والحديث رواه الطبراني والبزار عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبر من تمر فقال ما هذا يا بلال فقال رضي الله عنه أعد ذلك لأضيافك فقال عليه الصلاة والسلام أما تخشى أن يكون له دخان في نار جهنم أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا وفي رواية أخرى عن بلال نفسه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا يا بلال تمرا فقبضت له قبضات فقال زدنا يا بلال فزدته ثلاثا فقلت لم يبق شيء إلا شيء ادخرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. Donc on a deux versions du hadith, mais qui rejoignent ce que je vous ai donné précédemment comme information. Une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il rentre chez Bilal et il trouve auprès de lui un étui plein de dattes. Il lui dit, qu'est-ce que cela, ô Bilal? Et Bilal lui répond, ce sont des dattes que je conserve de côté pour les jours où tu reçois des invités. Et là le prophète il lui dit alayhi salatu wassalam, n'as-tu pas peur que ces dattes que tu gardes de côté produisent de la fumée en enfer? Ô Bilal, dépense et ne crains pas de la part de celui qui possède le trône une diminution. Donne et ne crains pas de la part de celui qui possède le trône une diminution. En gros, Bilal radiyallahu anhu, pour plus tard, au cas où, préfère garder quelques dates plutôt que les donner aux gens dans le besoin. Pour des circonstances respectables et honorables. Mais le prophète alayhi salatu wasallam ne veut pas qu'il agisse ainsi. Il ne veut pas qu'il garde des choses pour plus tard, quelles que soient les raisons qui le pousseraient à agir ainsi. Il a peur que ces choses-là elles finissent par l'emmener en enfer et soient une cause de fumée en enfer. Il dit dépense tout ce que tu as
et ne crains pas de celui qui possède le trône une diminution. Allah dans le Coran, dans de nombreux versets, nous informe qu'il possède le trône. Et ce trône, il le qualifie avec des adjectifs extraordinaires. Dhul Arshil Majid, Dhul Arshil Azim, Dhul Arshil Karim, le détenteur et le propriétaire du trône glorieux, majestueux, immense, précieux. Ce trône, il n'y a qu'Allah qui le possède, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui possède le trône, n'aie pas peur de sa part qu'il diminue ce qu'il te donne en général. Un peu comme quelqu'un que tu verrais posséder une propriété qui s'étend sur des hectares et des hectares. Dans cette propriété, il a une immense villa qui elle aussi s'étend sur je ne sais combien de mètres carrés. Et cette personne-là possède je ne sais combien de voitures et de véhicules et de domestiques. Et cette personne-là, elle te dit, si tu as besoin de moi, demande et je te donnerai. Est-ce que tu as peur qu'en lui demandant, il te dise c'est trop? Tu ne diras jamais c'est trop, vu ce qu'il possède. Et ça, c'est un exemple assez misérable, pour ne pas dire plus, par rapport à la réalité qui sépare la grandeur d'Allah à ces misérables créatures. Qu'Allah Ta'ala, il possède tout dans la création, et il donne depuis le début de la création, et tout ce qu'il donne ne va en rien diminuer quoi que ce soit auprès de lui. Donc pourquoi est-ce que tu as peur? Donne et n'aie pas peur de la part d'Allah une diminution. Vous connaissez tout ce hadith, ma naqasat sadaqatun min mal, wa fi riwayatin ma naqasa malun min sadaqah. Ce hadith on le connaît tous, ou on l'a tous déjà entendu. Quand il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, jamais une aumône aura diminué une fortune, ou bien jamais une fortune ne sera diminuée par une aumône. Parce que ce qui compte n'est pas les chiffres comme nous, on regarde. C'est ça qu'on regarde. Ce qui compte, c'est la bénédiction qu'Allah va mettre dans ses biens. C'est pour ça qu'on a vu des gens posséder beaucoup et ne rien faire avec. Comme on a vu des gens posséder peu et faire beaucoup avec. Et ça, mes frères, cette phrase-là, elle est importante et on devrait tous l'enregistrer dans nos esprits. Anfiq wa la takhsha min dhil arshi iqlala. Dépense et ne crains pas de celui qui possède le trône une diminution. Bilal radiyallahu anhu était comme ça. Et Bilal radiyallahu anhu, car il a reçu cette éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Et il l'a reçu en étant choisi par le prophète alayhi salatu wassalam pour gérer ses biens personnels. Et à travers le temps, le prophète ne manquait pas d'éduquer Bilal radiyallahu anhu avec ce genre de recommandations et de conseils. Et à travers cela, Bilal radiyallahu anhu a reçu de la part du prophète alayhi salatu wassalam de nombreux témoignages indiquant qu'il était particulier même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. في حديث رواه البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة فقال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وفي رواية الترمذي عن أبي بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقالوا لرجل من العرب فقلت أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا قرشي لمن هذا القصر قالوا لرجل من أمة محمد قلت أنا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال يا بلال
فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. Le prophète alayhi salatu wassalam a posé une question extraordinaire à Bilal. Une question, mes chers frères, qu'on doit tous se poser à soi-même et qu'il est bon de se poser les uns aux autres de temps en temps. Car il est important, mes chers frères, d'alimenter notre foi, comme le faisaient les sahaba radiyallahu anhum. S'asseyaient à la mosquée et ils s'interpellaient les uns les autres en se disant Ta'ala wa nu'min sa'a. Venez, que nous croyons un instant. C'est-à-dire qu'on se parle de paroles qui auront comme incidence d'augmenter notre foi. Et le prophète, il a dit à Bilal radiyallahu anhu, après que Bilal radiyallahu anhu ait appelé à la prière du matin. Il lui a dit, parle-moi de l'action que tu as accomplie dans l'islam, dans laquelle tu as le plus d'espoir. Dans laquelle tu as le plus d'espoir. Cette action que tu espères le plus, en laquelle tu espères le plus, pour que, arrivé devant Allah Azza wa Jal, tu entendes de sa part « Ghafartu lak, wa rahimtuk, wa adkhaltuka jannati ». Cette action en laquelle tu espères entendre, pour laquelle tu espères entendre Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection te dire « Je t'ai pardonné, et je t'ai fait miséricorde, et je te fais rentrer dans mon paradis ». Et notre problème à nous les frères, ou les musulmans en général, c'est que nos actions sont devenues machinales, mécaniques, dénuées de toute âme, de tout esprit. On prie, puis on rentre chez nous et on pense à autre chose. On jeûne le mois de Ramadan, puis le mois de Ramadan fini, on passe à autre chose. On fait les actions qu'on fait et on les oublie. Alors que on devrait avoir une action dans laquelle on espère qu'elle nous sera profitable le jour de la résurrection. Cette action à travers laquelle Allah Ta'ala aura choisi de nous faire miséricorde. C'est quoi cette action-là? Que chacun d'entre nous ici maintenant se pose la question. Et pourtant peut-être que vous avez fait des actions extraordinaires, mais vous les avez oubliées. Et même si ce n'est pas forcément un oubli, des fois c'est parce qu'on ne les voit pas comme étant extraordinaires. On les trouve banales. On les trouve on estime qu'elles n'ont rien de particulier. Alors que c'est faux. C'est faux, mes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parle des musulmans de la fin des temps, ces gens qui s'accrocheront à leur religion comme quelqu'un qui tient une braise dans la main, ces gens qui accompliront une action de bien qui aura la valeur de cette même action accomplie par 50 compagnons. Et c'est peut-être nous, ces gens-là. Regardez rien que maintenant, le dernier week-end des vacances, un dimanche, à peine 18h30. Si on devait compter le nombre de personnes qui sont chez eux ou dehors en train de faire des choses futiles ou inutiles, ou voire même illicites. Et Allah Ta'ala, il a voulu que vous soyez ici, à la mosquée, vous asseyez par terre, et que vous écoutiez des paroles qui, Inch'Allah, vous seront utiles et profitables. Eh bien, ça en soi-même, c'est quelque chose de lourd dans la balance. Et il y en a ici, ils ont fait le pèlerinage dès qu'ils ont eu un peu d'argent, alors qu'ils avaient à peine 21 ou 22 ans. Il y en a ici, ils ont fait 50, 60 ramadans. Je regarde là-bas les dinosaures, machallah. Tu te rends compte, toi? 60 fois Ramadan. C'est énorme. En supposant qu'on ait commencé à jeûner Ramadan entièrement vers les années, quand on avait 12 ou 13 ans. Si quelqu'un parmi nous ici a 70, 75 ans, 60 années où il a fait Ramadan. 60 années où il a prié tous les jours. Il n'a pas raté une prière. Il y en a ici, ils lisent le Coran régulièrement. Peut-être qu'ils ils le finissent régulièrement une fois tous les mois. Pendant des 10, 20, 30, 40 ans. C'est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les actions qu'Allah il aime. Car les actions qu'Allah il aime le plus, ce sont les plus régulières dans le temps, les plus continues
quand bien même elles seraient en petite quantité. Si tu as réussi, mon frère, à faire une action régulièrement, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Al-istiqamah. Il a été rapporté que parmi les actions les plus difficiles à accomplir, la constance. Parlons de nos sœurs, pour une fois en bien. Ces femmes qui aujourd'hui, quand elles sortent avec un voile sur la tête, se font mépriser, se font détester, se font insulter, se font agresser. Des femmes qui sont constamment sur toutes les lèvres. On les fait passer pour des arriérés. Des femmes qui subissent, des soumises. Et pourtant, walhamdulillah, on voit encore nos femmes et nos sœurs, des musulmanes, sortir dehors, bien couvertes comme Allah Ta'ala le veut. Des femmes qui font preuve de pudeur. Ces femmes-là, elles font une action extraordinaire et immense et grandiose auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. À une époque où la pudeur est devenue limite un sujet de moquerie. À une époque où la nudité est devenue un moyen de prendre de la place dans la société. À cette époque-là, on voit, alhamdulillah, il y a toujours des musulmanes qui s'accrochent à leur religion et qui ne se laissent pas entraîner par les nombreuses formes d'endoctrinement qui ont pour but de laver le cerveau et l'esprit des musulmans et d'effacer ce qu'il reste en eux d'islam. Et ça, c'est extraordinaire. À une époque où les enfants ne pensent qu'à s'amuser, ne pensent qu'à jouer, ne pensent qu'à perdre du temps en regardant des vidéos sur leur téléphone ou à jouer à la console, eh bien on a nous à la mosquée des enfants qui ont moins de 15 ans, qui sont là tous les jours, qui apprennent le Coran, qui ratent quasiment pas une prière. On voit même des fois, et ça fait chaud au cœur, des enfants qui rentrent de l'école après une longue journée avec leur sac à dos pour faire la prière à la mosquée avant de rentrer chez eux. Mes frères, si ce n'est pas extraordinaire, qu'est-ce que c'est? Combien de fois j'ai des jeunes qui viennent me voir et qui me demandent comment faire pour ne pas rater la prière du vendredi alors qu'ils ont école? Combien de fois? C'est devenu leur souci. Ça les préoccupe. Quand ils n'arrivent pas à trouver d'échappatoire ou d'issue de secours, ils sont à l'école ou ils sont là où ils sont. Et dans leur tête, ils se disent quoi? J'ai raté le Jumu'ah, j'ai raté le Jumu'ah. Ce souci, mes frères, il vaut plus que tout l'or du monde. Parce que la seule chose qui le préoccupe, c'est peut-être d'avoir raté une obligation. Mais il est excusé. Il me rappelle cet homme, un savant qui était en prison tous les vendredis. Il se lavait. Il se lavait et il portait ses plus beaux vêtements et il se présentait devant la porte de la cellule et il demandait au geôlier de le faire sortir. Il lui dit: tu veux quoi? Il dit: je veux sortir. Tu veux aller où? Je veux aller à la mosquée comme Allah m'a demandé. Il dit: mais t'es en prison, tu vas aller nulle part. T'es en prison, tu vas aller nulle part. Et il faisait ça tous les vendredis. Puis quand le geôlier lui disait: n'y pense pas, il se retournait vers le ciel, il levait les mains et disait: Ya Allah, j'ai essayé, il ne m'a pas laissé. Ya Allah, j'ai essayé, il ne m'a pas laissé. Même si on n'est pas dans une prison entre quatre murs avec des barreaux, il y a une certaine forme d'emprisonnement. Mais saddidu wa qaribu. Essayez toujours de rester le plus proche de la cible et de vous en approcher. Et Allah Ta'ala, il aime ces efforts et il les récompense à juste titre. Donc, accrochez-vous. Et dites-vous quand on vous pose cette question, quelle est l'action dans laquelle vous avez le plus d'espoir? Wallahi, mes frères, moi je vous le dis, il n'y en a pas qu'une, mais il y en a beaucoup. Donc soyez conscients de la valeur de vos propres actions. Car si vous n'êtes pas conscient vous-même, comment est-ce que vous voulez répondre à cette question si jamais on vous la pose un jour? Le prophète dit alayhi wassalam que dans les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, un jeune qui a passé sa jeunesse dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana mubashirukum. Et moi je vous donne une bonne nouvelle, mes frères. La jeunesse, ça s'arrête à 40 ans. Donc même si tu as 20 ans ou là tu as 30 ans, tu es encore jeune. Et comme je vous l'ai dit, la folie de la jeunesse qui pousse les garçons et les filles à vouloir profiter du temps en faisant tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui touche la plupart d'entre nous. Et pourtant il y en a non. Et je sais qu'au fond de cette folie, ils l'ont. Comme tout le monde. Car on est tous
les enfants d'un même homme, Adam alayhi salam. Mais cette folie, il l'écrase et il la contrôle et il préfère venir à la mosquée. Il préfère faire la prière avec les musulmans, s'asseoir par terre, apprendre le Coran. Vous croyez que cet effort sur vous-même, il va passer inaperçu auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah wallah. Non, par Allah, non. Revenons à Bilal, radiyallahu anhu. Pourquoi tu lui poses la question? Dans laquelle des actions que tu as fait dans l'islam, tu as le plus d'espoir? Il lui dit, j'ai reconnu le bruit de tes pas au paradis. J'ai reconnu le bruit de tes pas. Ça te montre bien la proximité de Bilal par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il reconnaisse le bruit de ses pas. T'es là, t'entends un pas, tu dis, ah, c'est Foulet. Tu reconnais. Si t'as des enfants, et que tu les connais la nuit, ils vont dans la cuisine pour ouvrir le frigo, là je vois des gens qui commencent à sourire, franchement, si tu tends l'oreille bien, tu sais c'est qui dans la cuisine. Ah, je reconnais ce pas. C'est tes enfants. Tu es avec eux tous les jours. Depuis qu'ils sont nés, tu les vois grandir. Tu sais comment ils marchent. Est-ce qu'ils marchent vite ou est-ce qu'ils marchent doucement, ou bien est-ce qu'ils mettent des pas lourds ou bien des pas légers. Tu sais. En fait, il sait ça avec Bilal radiyallahu anhu. Et c'est pas son enfant. Et dans l'autre version du hadith, cette phrase extraordinaire, il dit, avec quoi? Il dit à Bilal, avec quoi tu m'as devancé au paradis? Chaque fois que je rentre au paradis, je te trouve devant moi. Et ce hadith va poser problème aux ulama. Pourquoi? Parce que dans un hadith, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il sera le premier à rentrer au paradis. Donc comment est-ce que Bilal il peut être devant lui s'il est le premier à rentrer au paradis? Là, deux éventualités. La première, c'est que ce sont des entrées, entre guillemets, métaphysiques à travers les rêves. Et c'est dans les rêves où le prophète va rentrer au paradis comme Bilal avant lui. Et la seconde, c'est que comme Bilal radiyallahu anhu était le serviteur du prophète ici-bas, eh bien à chaque fois qu'ici-bas des gens importants et des rois ont des serviteurs, eh bien toujours il le devance pour lui ouvrir la porte, ou pour lui donner ses sandales, ou pour lui donner ce dont il a besoin. Dans ce sens-là, Bilal radiyallahu anhu a gardé le même degré au paradis en conservant cette place par rapport au prophète alayhi salatu wassalam. Et encore une fois, à travers cette parole-là, on a une preuve que Bilal fait partie des gens du paradis, et en plus fait partie des premiers à y entrer dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, Bilal radiyallahu anhu, vous allez me dire, il va vous répondre quoi à cette question? La souffrance que j'ai endurée au début de ma conversion, ou bien les batailles que j'ai livrées à tes côtés, ou bien. Non. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Il lui dit, alayhi ridwanullah, il lui dit, chaque fois que je fais les ablutions, que ce soit le jour ou la nuit, je fais la prière avec ces ablutions-là. Chaque fois. Et dans l'autre version du hadith, il dit à chaque fois que je fais l'appel à la prière, je prie 2 unités de prière. Et à chaque fois que je perds les ablutions et que je refais les ablutions par la suite, eh bien je prie 2 unités de prière. Et là, le prophète il dit quoi? Bihima. C'est que ces 2 choses-là que tu as à ta place au paradis comme je te l'ai dit précédemment. Est-ce que c'est difficile, mes frères? Est-ce que faire les ablutions à chaque fois qu'on les perd et prier par la suite 2 unités de prière? Pas demander d'en faire 200 ni 2000, 2 seulement. Ni de lire 200 ou 2000 versets après la Fatiha, un suffit. Est-ce que c'est difficile, billah alaykoum? C'est pas difficile. Mais mes frères, dans ces choses-là, il ne faut pas regarder la facilité ou la difficulté. Il faut regarder le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette réussite qu'Allah ta'ala il te donne pour te permettre de faire des choses qui peuvent paraître faciles et que pourtant peu de gens ne font. Tout comme ce tawfiq, il te permettra de faire des choses difficiles qu'encore une fois peu de gens font. Comme le prophète a dit à Mu'adh radiyallahu anhu, wa innahu la yasirun ala man yassara Allahu alayhi. Mais sache que cela reste facile pour celui à qui Allah il rend cela facile. روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السباق أربعة أنا سابق العرب وسلمان سابق الفرس وبلال سابق الحبشة وصهيب سابق الروم
Al-Dhahabi rapporte, rahimahullah, dans les tabaqat d'Ibn Sa'd, rahimahullah, d'après Anas radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les devanceurs sont au nombre de 4. Les devanceurs sont au nombre de 4. Je suis celui qui a devancé les Arabes dans la foi. Le premier s'est converti à avoir embrassé l'islam, à avoir eu la foi parmi les Arabes, le prophète alayhi salatu wassalam. Et Salman est le premier à avoir devancé chez les Perses. Et Bilal est le premier à avoir devancé chez les Éthiopiens. Et Suhaib est le premier à avoir devancé chez les Byzantins. As-Sabbaq Arba'a. وروى ابن ماجه عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال فقال ابن عمر رضي الله عنهما كذبت لا بل بلال رسول الله خير بلال. Ibn Majah il rapporte d'après Salim le fils de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qu'un poète a voulu faire les éloges d'un des enfants de Abdullah ibn Umar qui s'appelle Bilal. Et d'ailleurs j'ai regardé et j'ai trouvé 4 ou 5 compagnons qui ont appelé leurs enfants Bilal. Al-Muhim, et Abdullah ibn Umar a appelé un de ses enfants Bilal. Et un poète a voulu faire les éloges de ce Bilal en disant que le Bilal, fils de Abdullah, est le meilleur des Bilal. Et là Abdullah dit c'est faux. Le meilleur des Bilal, c'est le Bilal du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Et on avait vu un hadith quand on avait parlé de Ammar et de Ali radiyallahu anhuma dans lequel il y avait Bilal aussi. Parce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وبلال. Il a dit alayhi salatu wassalam que le paradis se languit de 3 personnes. 3 personnes manquent au paradis. Comme te manquerait une personne qui t'est chère et qui s'est éloignée de toi et que tu ne sais pas quand est-ce qu'elle te rejoindra. 3 personnes manquent au paradis. Le paradis se languit de 3 personnes. Ali ibn Abi Talib, Ammar ibn Yasir et Bilal ibn Rabah radiyallahu anhum ajma'in. Et je sais qu'aujourd'hui, on vit à l'époque des complexes. Tu as remarqué que ceux qui viennent du continent africain, ils veulent ressembler aux Européens. Et les Européens, ils veulent ressembler aux Africains. Et les Asiatiques, ils veulent ressembler aux Américains, etc., etc. Tu vois, par exemple, les Européens qui veulent bronzer, qui font des locks. Tu vois, nous qui avons les cheveux crépus ou les cheveux, comment ça s'appelle les autres cheveux, le harsh là, hein, frisés, merci. En plus, moi, c'est les miens. Qui ont les cheveux frisés, qui vont faire ils vont chez le coiffeur, ils vont faire des lissages japonais, des lissages brésiliens. J'ai même appris que nos soi-disant caïds de cité empruntaient les lisseurs de leurs sœurs pour avoir des jolis cheveux parce qu'ils le valent bien, soi-disant. Tout le monde veut ressembler à l'autre. Et personne n'est satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Même des gens qui n'aiment pas comment ils sont. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'un jeune asiatique à Halloween, il s'était déguisé en Algérien, tu l'avais vu? Il avait mis le maillot de l'équipe de foot algérienne. Même les Chinois maintenant ils peuvent devenir algériens, Inch'Allah. Donc personne n'est satisfait de ce qu'il est. Et malheureusement, encore une fois, on a beau soi-disant vivre dans des pays qui soi-disant acceptent tout le monde, bien sûr que le racisme il est toujours présent. Quand toi tu arrives avec ton CV pour trouver un travail et que tu viens d'Afrique, très souvent on va dire on vous rappellera et on ne te rappelle jamais. Quand tu fais une demande pour avoir un appartement et qu'on donne rendez-vous pour la visite, quand on voit ta tête et qu'à côté il y a Jérémy, c'est souvent Jérémy qui a l'appartement. Et il y a des gens à cause de ça, ils maudissent leur couleur, ils maudissent leur origine. Et ça c'est des choses qui existent aujourd'hui, qui existent depuis longtemps aussi. Et Saïd ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, il avait vu un homme de couleur noire qui était triste. Il lui a dit pourquoi tu es triste? Il lui a dit parce qu'à cause de ma couleur les gens ils m'aiment pas. Alors il lui a dit rahimahullah ta'ala la tahzan min annaka aswad fa innahu kana min khayri an-nas thalathatun min as-Soudan Bilal wa Mihja' al-Mawla Umar wa Luqman. Il lui a dit ne sois pas triste car sache que parmi les meilleurs des gens 3 étaient noirs, Bilal et Mihja'
l'esclave affranchi de Omar et Luqman, celui dont on parle dans le Coran. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ الْآيَةِ. Et Luqman, était un Éthiopien et qui n'était pas un prophète. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a évoqué dans le Coran. Et en plus de cela, il a donné son nom à une sourate. Il a donné son nom à une sourate. Pour montrer que ce qui compte auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est cette sagesse. Cette sagesse qui n'a pas de couleur. Quand on demande à quelqu'un est-ce qu'il a la sagesse, on ne demande pas de quelle couleur sa sagesse elle est, ou de quelle origine elle est, ou de quelle langue elle parle. On regarde juste la sagesse. Et comme Allah il a donné la sagesse à Luqman, et qu'il a parlé avec cette sagesse-là, Allah il a immortalisé la sagesse de Luqman en la relatant dans des versets du Coran qu'on récite tous mes frères. Il y a même parmi nous des frères qui appellent leur fils Luqman. Il est où Luqman? Tout à l'heure je l'ai vu traîner là-bas. Quel mérite est plus grand que celui-ci? Où? Et je vous avais raconté l'histoire de Ata ibn Abi Rabah, cet homme qui a étudié avec Abdullah ibn Abbas, qui lui aussi était d'origine éthiopienne. Eh bien, par la science qu'il a obtenue, il faisait la fatwa pendant le pèlerinage, alors que Abdullah ibn Abbas était encore vivant. Et un jour, son assise était l'une des plus peuplées pendant le pèlerinage. Le calife, il arrive avec ses deux fils. Il cherche un endroit où s'asseoir, il ne trouve pas de place. Alors ils n'ont pas trouvé d'autre endroit pour s'asseoir que derrière Ata. Puis quand le moment des questions est arrivé, le calife il lui dit Indi su'al. Et derrière Ata. Et Ata il est de dos. Et Ata il l'ignore. Et il répond à ceux qui sont devant lui. Puis au bout d'un moment, il entend le calife répéter plusieurs fois Indi su'al, j'ai une question. Il dit Had su'alak. Donne ta question. Sans se retourner. Et là, le calife, il lui pose la question et Ata, il lui répond sans se retourner. Et quand le calife, il a reçu sa réponse, il s'est levé avec ses deux fils, leur a dit on y va. Et en partant, il dit à ses deux fils, quand on va rentrer au palais, je veux que vous étudiez la science, parce que jamais j'aurais accepté une telle humiliation ailleurs que dans une assise comme celle-ci. Alors quand on te rend compte, le calife s'assoit derrière un esclave affranchi éthiopien qui lui répond sans même le regarder. Où t'as trouvé ça dans l'histoire de l'humanité? Dans quel monde? Dans quelle civilisation? Dans quelle nation? Dans quel empire? Dans quelle histoire? Dans quelle société? Celui qui est au-dessus de l'échelle sociale, il est en dessous de celui qui est en dessous de la même échelle. Et quel est l'élément qui va élever l'un et rabaisser l'autre? Al-ilm. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Comme il a dit عليه الصلاة والسلام, Allah, il va élever par ce livre des gens et en rabaisser d'autres. Comme il est rapporté par l'imam Muslim. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il était calife, il descend à Mecca. Et en arrivant proche de la ville de Mecca, le gouverneur de la Mecque qui apprend que Omar arrive, sort de la Mecque pour accueillir Omar. Omar en arrivant le voit l'attendre à l'extérieur de la ville, il lui dit qui tu as laissé à la Mecque à ta place? Il lui dit Ibn Abi Abza. Omar dit c'est qui lui? Qui est ce Ibn Abi Abza? Il dit Mawla min al-Mawali, un esclave affranchi. Il dit quoi? Tu as mis à la tête de Quraysh, les Arabes les plus nobles, un esclave affranchi? T'es fou? Et là il lui répond, il connaît le Coran par cœur et il connaît les règles de l'héritage. Il n'y avait pas mieux que lui. On s'en fiche, esclave, pas esclave, ou la arabe ou la noire, on s'en fiche. La science, c'est tout. Et là Omar il dit Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah il élève par ce livre des gens et il en rabaisse avec le même livre d'autres parce qu'il leur a donné et ils l'ont refusé. Les Arabes sont les premiers à qui le Coran a été transmis. Ils n'en ont pas voulu. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Comme Allah l'a dit dans le Coran, wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Si vous vous détournez,
Allah vous remplacera par d'autres personnes qui ne seront pas comme vous. Regardez, allez voir en Turquie, au Pakistan, en Afghanistan, allez en Indonésie, allez en Malaisie, allez dans les pays qu'on voit qu'on voit dans la ceinture de l'Afrique centrale, du Sénégal jusqu'au Djibouti, des cercles dans lesquels on voit des centaines d'enfants qui passent la nuit entière à lire le Coran avec des voix merveilleuses, sans mal prononcer une seule lettre, pendant que les Arabes ils sont en train d'apprendre les chansons des Américains. C'est comme ça, mes frères. Allah ne regarde pas nos origines, ni nos couleurs, ni nos apparences, ni nos formes, ni notre titre de noblesse. Il regarde nos cœurs et nos actions. Comme il a dit alayhi salatu wassalam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. C'est la réalité absolue, mes frères. C'est ça qui fait que dans une mosquée comme celle-ci, où on a des gens d'origines diverses et variées, eh bien, si quelqu'un s'avance pour diriger la prière, on ne lui demandera pas tu viens d'où, de quel pays, mais est-ce que tu connais le Coran, est-ce que tu sais le lire, est-ce que tu connais les règles de la prière? Oui, tfaddal. Anta ahaqqu bi hadha al-makan min ghayrik. On lui dira vas-y, c'est toi qui es prioritaire pour occuper cette place par rapport à un autre. Et ces choses-là, on le sait, mes frères. Voilà qui parmi nous réellement les applique. Bilal radiallahu anhu, il reste avec le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à sa mort. Et comme vous l'avez entendu, Bilal radiallahu anhu aime le prophète d'un amour qu'on ne peut pas qualifier, qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas mesurer, tellement il est immense. À la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, Bilal ne peut plus rester à Médine. C'est plus vivable. C'est insupportable pour lui de rester à l'endroit où le prophète il est enterré, alayhi salatu wassalam. Alors il prend une décision. C'est de partir, de quitter Médine. Radiyallahu anhu wa arda. Mais comme vous le savez, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, radiyallahu anhu, lui succède à un moment où il y a beaucoup de problèmes, de troubles et d'épreuves qui touchent la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et Abu Bakr, donc comme c'est le calife, Bilal va le voir pour lui demander la permission de le laisser partir. Mais Abu Bakr, il a besoin de Bilal, de le garder à ses côtés. Comme Bilal était aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, avant cela, pour qu'il lui tienne main, pour qu'il lui prête main forte. Mais Bilal, il ne veut pas rester. روى محمد بن نصر المروزي وغيره عن غير واحد أن بلالا رضي الله عنه لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الجهاد فأراد أبو بكر منعه فقال له بلال رضي الله عنه إن كنت أعتقتني لله فخل سبيلي. وفي رواية عن قيس قال له بلال يا أبا بكر إن كنت إنما أعتقتني لتتخذني خادما فاتخذني خادما وإن كنت إنما أعتقتني لله فدعني فأعمل لله. قال فبكى أبو بكر رضي الله عنه ثم قال بل أعتقتك لله. Ils nous disent que Bilal radiyallahu anhu, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, n'a plus fait l'appel à la prière. Il ne l'a plus fait. Et il n'a pas voulu rester à Médine après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme je vous l'ai dit, il a demandé la permission à Abu Bakr de partir. Et Abu Bakr radiyallahu anhu lui a demandé de rester, pour les raisons que je vous ai évoquées. Et là Bilal radiyallahu anhu lui dit, oh Abu Bakr, si tu m'as libéré pour Allah, alors laisse-moi partir. Laisse-moi œuvrer pour Allah. Si par contre tu m'as libéré pour ta personne, ou pour faire de moi ton serviteur, alors fais de moi ton serviteur. Et là Abu Bakr radiyallahu anhu, il pleure. Il dit non, je t'ai libéré pour Allah, pas pour ma propre personne.
et l'a laissé partir. Et Bilal, radiyallahu anhu, il est parti au Sham. Il est parti au Sham jusqu'à la mort d'Abu Bakr, radiyallahu anhu. Puis Omar, radiyallahu anhu, succède à Abu Bakr. Et Omar, à un moment, se rend au Sham. Il se rend en Palestine, comme vous connaissez l'histoire. Et quand il arrive là-bas, il en profite pour aller voir Bilal, radiyallahu anhu. قال فكان بالشام حتى قدم عمر الجابية فسأل المسلمون عمر أن يسأل لهم بلالا يؤذن لهم فسأله فأذن يوما فلم ير يوما كان أكثر باكيا من يومئذ أو من يومئذ ذكرا منهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قدمنا الشام مع عمر فأذن بلال فذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم فلم أر يوما أكثر باكيا منه. Omar radiallahu anhu, quand il est arrivé au Sham, les gens ont été le voir pour lui demander à Bilal de faire l'appel à la prière. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas osé lui demander depuis qu'il était parmi eux. Alors Omar radiallahu anhu s'exécute et demande à Bilal de leur faire l'appel à la prière. Et Bilal radiallahu anhu un jour fait l'appel à la prière. Ils disent qu'on n'a jamais vu un jour dans lequel les gens ont le plus pleuré que ce jour-ci. On n'a jamais vu un jour dans lequel les gens ont plus pleuré que ce jour-ci, tellement l'appel à la prière de Bilal leur a rappelé les jours dans lesquels le prophète était encore vivant, alayhi salatu wassalam. Et quand Omar radiallahu anhu était au Sham, souvenez-vous qu'Omar il disait de Bilal radiallahu anhu, Bilal sayyiduna. Bilal est notre maître. Et quand il va au Sham, il ne va pas seulement demander à Bilal de faire l'appel à la prière. Bien au contraire, il va lui demander de nasiha. Yastansihuhu. Il lui demande de le conseiller. Omar, le calife, le commandeur des croyants, demande à Bilal des conseils pour appliquer cette fonction qui est la sienne de la meilleure façon. روى ابن أبي شيبة عن قيس أنه قال جاء بلال إلى عمر وهو بالشام وحوله أمراء الأجناد جلوسا فقال يا عمر فقال ها أنا عمر فقال له بلال إنك بين هؤلاء وبين الله وليس بينك وبين الله أحد فانظر من عن شمالك وانظر من بين يديك وخلفك إن هؤلاء الذين حولك والله إن يأكلون إلا لحوم الطير فقال عمر صدقت والله لا أقوم من مجلسي هذا حتى يتكفلوا لكل رجل من المسلمين مدا أو مدي طعام وحظهما من الخل والزيت فقالوا ذاك إلينا يا أمير المؤمنين قد أوسع الله الرزق وأكثر الخير قال فنعم أو فنعم. Donc quand Omar était au Sham, Bilal radiallahu anhu va le voir. Et autour de Bilal, autour de Omar radiallahu anhu, il y avait les gouverneurs de la région avec les généraux des armées. Bilal il rentre, il trouve ces personnes autour de Omar et dit: oh Omar, il n'appelle pas Ya Amir al-Mu'minin, oh Omar. Omar il dit: c'est moi Omar. Bilal lui dit: regarde, il y a qui autour de toi? Regarde, il y a qui à ta droite et qui à ta gauche, qui devant et qui derrière. Car aujourd'hui, ils sont entre toi et Allah. Mais demain, il n'y aura personne entre toi et Allah. Ces gens-là que tu vois, écoute bien, ne font que manger de la viande d'oiseau. En gros, ils mangent à tous leurs repas les meilleurs plats. Ces gens-là qui sont autour de toi, ces gouverneurs et ces généraux et ces soldats, se gardent les meilleurs aliments, entre parenthèses, et laissent les autres dans le besoin. Et là, Omar, il dit: Wallah, tu dis vrai. Par Allah, je ne me lèverai pas de cette assise tant que je n'aurai pas chargé à chacun d'entre eux d'apporter à toutes les personnes parmi les musulmans une quantité de nourriture ainsi qu'une part d'huile et de vinaigre pour que tout le monde
mange la même chose. Qu'il soit général, qu'il soit gouverneur, ou qu'il soit un simple habitant dans un pays musulman. Et donc Bilal radiyallahu anhu nasaha lil amir. Il a fait son devoir de musulman qui est d'apporter le conseil au gouverneur. Comme dans le hadith de Tamim ibn Aws radiyallahu anhu, الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. D'apporter, de parler avec franchise et de vouloir le bien et de conseiller le bien, notamment à ceux qui sont à la direction de la communauté, et de ne pas laisser certaines personnes tout s'approprier et laisser les autres abandonner sans rien du tout. Ne pas se taire devant ce genre d'injustice. Et Bilal radiyallahu anhu ardah a agi ainsi. Et Omar radiyallahu anhu l'a écouté. Et c'est comme ça qu'on doit faire. كما جاء في الحديث خير أمرائكم من تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشر أمرائكم من تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Comme il a dit عليه الصلاة والسلام, les meilleurs de vos gouverneurs sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, ceux pour qui vous implorez Allah et ceux qui implorent Allah pour vous. Et les pires de vos gouverneurs sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et ceux que vous maudissez et ceux qui vous maudissent. وقال عليه الصلاة والسلام من ولي أمرا من أمور أمتي فرفق بهم فاللهم ارفق به ومن ولي أمرا من أمور أمتي فشق عليهم فاللهم اشقق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit aussi عليه الصلاة والسلام: Oh Allah, toute personne de ma communauté qui se voit confier leur responsabilité et a fait preuve de douceur envers eux, oh Allah, sois doux envers lui. Et toute personne qui s'est vue confier une responsabilité concernant ma communauté et qui a été dur envers eux, alors, Ya Allah, sois dur envers lui. Ya Allah, sois dur envers lui. Al-Maqsoud, ce qu'on doit retenir, mes chers frères, c'est que Bilal, radiyallahu anhu, n'a pas dit « je vais attendre que ces gens-là ils partent et je verrai Omar plus tard ». Non, il est rentré, ils étaient assis autour de lui, il leur a dit « tout cela, à ta droite, à ta gauche, devant et derrière, ils mangent de la viande dans tous les plats. Ils mangent de la viande d'oiseaux. » C'est un peu comme... nous, on n'a pas les pigeons quand ils nous empêchent de dormir le matin ou bien ils laissent des traces sur ta voiture. Mais dans certains restaurants, la viande de pigeon, c'est une viande quand même d'une certaine qualité. Le faisan, la perdrix, toi et moi on connaît que le poulet. Hein? La caille, il y a des oiseaux en France qui sont des oiseaux de qualité. Quand tu vas dans les restaurants avec des étoilés, c'est pas, on ne te pose pas des wings là-bas. Avec la sauce barbecue. Non, on te pose des cailles ou bien des perdrix ou bien etc. etc. Le poulet c'est pour toi et moi le poulet. Eux ils mangent pas de poulet. Il a dit luhum at-tayr, ils mangent de la viande d'oiseau. Pas de la viande de poulet ou de volaille ou je sais quoi d'autre encore. Donc ils se permettent eux de manger les meilleures choses alors que les gens ils sont dans le besoin. Et il lui dit, n'oublie pas, aujourd'hui ils sont entre toi et Allah, ces gens-là aujourd'hui. Mais demain, il n'y aura personne entre toi et Allah. Et Omar, ces phrases-là, le touchent. Il les entend, il les comprend. Et surtout, elles vont avoir un impact sur lui. Il faut se dire une chose, mes frères. In alayka illa al-balagh. Toi, tout ton devoir, c'est la transmission. Ni plus ni moins. Tu n'es pas responsable des résultats. Fais ce qui t'incombe pour arriver devant Allah Ta'ala et dire « Ya Allah, j'ai fait ce que tu m'as ordonné de faire. » Après, est-ce qu'ils m'ont écouté, m'ont pas écouté? Il raconte l'imam An-Nawawi, rahimahullah. À son époque, il y avait un gouverneur qui gardait tout l'or pour lui. Et que les gens étaient en train de mourir de faim. Qu'est-ce qu'il a fait, rahimahullah? Il a pris un kafan, un linceul, et il s'est enveloppé dedans. Et il est parti voir le amir. Il lui a dit « Taqillah fi haoula il-muslimin.
Il craint Allah dans ces musulmans que tu as faim et que tu laisses mourir de faim alors que toi tu remplis tes coffres d'or. Ils disent qu'Allah il a mis dans le cœur de ce gouverneur une peur vis-à-vis de Nawawi qu'il l'a transformé en agneau. Il lui a dit c'est bon, j'ai compris, à partir de maintenant je vais donner aux musulmans leurs droits. Et après quand il a dit mais pourquoi tu es venu habillé comme ça? Nawawi rahimahullah a dit je me suis dit que j'allais pas sortir d'ici vivant. Je vais venir voir le gouverneur, lui dire une chose pareille, je ne vais pas sortir d'ici vivant. Alors je me suis préparé. J'ai mis mon linceul en me disant que j'allais sûrement mourir ici. Ala kulli hal, mes frères, bien sûr, nous aujourd'hui, on est. C'est pas demain que tu vas à l'Élysée, tu fais des trucs bizarres. Reste tranquille, mon frère, tout va bien, calme-toi. Et kadhalika, il ne faut pas se laisser emporter par les émotions. On a bien vu malheureusement ce qu'ils appellent les printemps arabes, on laissé comme fruits pourris. D'accord? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc soit on fait les choses correctement, soit on s'abstient, on s'en remet à Allah Azza wa Jal. Et on est plus dans une phase où on doit s'en remettre à Allah Azza wa Jal en se réformant chacun, ainsi que ceux qui sont à notre responsabilité, que de faire n'importe quoi pour que les choses ne fassent que s'empirer. Car c'est ce que l'histoire nous a appris. Ala kulli hal, Bilal radiyallahu anhu, il est resté au Sham jusqu'à sa mort. Et le jour de sa mort, كما روى ذلك سعيد بن بلال أو ابن عبد العزيز قال لما احتضر بلال قال غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه قال فقالت امرأته يا ويلاه فقال بلال رضي الله عنه وفرحاه. Quand Bilal radiyallahu anhu était sur son lit de mort, en train d'agoniser, il a dit demain, nous allons retrouver les bien-aimés, Mohammed et ses alliés. Et là, sa femme, qui était à côté de lui, s'écrie malheur à moi, wa ya wayla. Et lui, il répond wa farha, quelle joie d'enfin pouvoir retrouver le prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui sont morts avant Bilal radiyallahu anhu. Ça me rappelle une histoire vraie, quelqu'un que je connais personnellement, il a fait un AVC. Et il était donc en train de faire son AVC, et il a un de ses fils qui lui dit Qul la ilaha illallah. Il pensait qu'il était en train de mourir. Il dit à son père, il dit la ilaha illallah, comme on devrait faire avec toute personne qui est en train de mourir. Et sa femme, donc la mère de cet enfant, la femme de l'homme qui fait l'AVC, elle dit écoute, c'est quoi ce fikr là? Elle dit tais-toi, il va mourir à cause de toi. Comment ça il va mourir à cause de toi? Tu crois qu'il va mourir parce qu'il a dit la ilaha illallah? C'est fou quand même, cette réaction là. Bon, après c'est une réaction de femme, on ne peut pas lui en vouloir. Regarde la femme de Bilal, c'est normal, c'est son mari, il est en train de mourir, elle préférait le garder avec lui, avec elle. C'est une réaction de femme. Et toi, tu ne dois pas réagir à ce genre de réaction. Tarafel, fais comme si tu n'avais rien entendu. C'est pas toi, parce que cet homme-là, alhamdoulilah, il a survécu, il est vivant, il est yawmina hada, hayyun yurzaq, hafidahullah. Et quelqu'un d'autre fait, attends, tu n'as pas voulu que je dise la ilallah, anti-taliq. Quelqu'un aurait pu faire une chose comme ça. Il la divorce à cause de ça. Non. C'est une femme. C'est l'émotion, les sentiments, la peur, la circonstance. Il ne faut pas prendre ça en compte. Al-Muhim, Bilal radiyallahu anhu est mort lors de la 20e année de l'Hégire, soit à peu près 10 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et il est mort à Damas radiyallahu anhu wa ardah. Et les ulama nous disent qu'il est mort wa lam yu'aqqib. Il n'avait pas laissé d'enfant. Il n'a pas eu d'enfant radiyallahu anhu, et il est mort sans avoir laissé de descendance. Faradiyallahu an Bilal wa askanahu fasiha jinanih wa alhaqana bihi في أعلى فرادسه ونشهد الله عز وجل على محبتنا له ولسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاللهم ارضى عنهم
وارض عمن ترضى عنهم واقذف في قلوبنا محبتهم ووفقنا لاتباعهم وسلوك سبيلهم إلى أن نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.